प्यारे वीरो, जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। अजे तुसीं अपने आप नूं तैयार भी नहीं किया होना अपने जिंदगी के कम्मां धंधियां दी कोई फरिस्त भी नहीं बनाई होनी जदों मैं तुहानूं मुखातब हो रहा। और मैं बाबा साहब के संघर्ष के कुछ अजिहे पन्ने तुहाडे नाल साझे कर रहा जिन्हां दी मैनूं बहुत जरूरत महसूस हुई है, क्योंकि भारत नूं अगर पूरा समझना तो संसार नूं भी समझना पएगा। सानूं ये भी समझना पएगा कि भारत ते दूजी दुनिया च अंतर की है और वो किहो जिहा अंतर है। मैनूं लगदा कि अजे थोड़ा वक्त होर लगेगा जदों असीं बाबा साहब के संघर्ष नूं अंतिम छुहां दे सकांगे। और मैं तुहाथों इस गल की आग्या मंगांगा, तुहाडा धन्नवाद करूंगा सारिआं दा जो मैनूं रोज़ सुणदे आ, जो मैनूं रोज़ बर्दाश्त करते हैं और जो मेरी गल नूं समाज दे गुलाम लोकां तक, जो मानसिक तौर पर शोषित लोग आ उन्हां तक पहुँचाउंदे आ, या फिर वो लोग जिहड़े इन्हां सच्चाइयां नूं दुश्मन तक भी भेजदे आ और सोचते हैं कि अगर ये चीज़ां समाज नूं समझ लग गईयां, समाज बदल गया तो साडी जात दा की बनेगा। छोटी तो छोटी थल्ले दी बुरी तरह दरड़ी हुई जात का बंदा भी इस तरह सोच सकता है। ये मेरा तजर्बा है 35 साल का कि बाबा साहब के संघर्ष का सब तो वध विरोध अगर किसी ने किया तो बहुजन के लोग है। विरोध करना तो एक पासे रहा, दुश्मनी की है मेरे अपने समाज के लोगों ने, मेरे समाज दी औरतां ने बाबा साहब नाल। इन्हां वास्ते ज्योतिराव फुले, दादी मां सावित्री बाई, शाहू महाराज या दूसरे साडे पुरखे है, वो कोई माने नहीं रखते। इन्हां वास्ते एक मटी माने रखती है, 4 इट्टां दी मटी। इन्हां वास्ते एक जंड का बूटा माने रखता है। इन्हां वास्ते झूठ बहुत वड्डा माने रखता है। जिड्डा वड्डा झूठ मार दोगे उड्डे वड्डे तुहाडे पैरोकार हो जाएंगे। और कोई भी आदमी इन्हां नूं किसी भी ढंग तरीके नाल ते मामूली गल्लां नाल गुमराह करके पशुआं की तरह हक के लिजा सकता है। पर जदों इन्हां नूं कोई अपने पुरखियां की गल सुननी पवे और मुक्ति दाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नूं भी सुनना पवे तो इन्हां दा पारा 7 समानी चढ़ जाता है, जिहदी बदौलत इन्हां दा सारा जीवन बदल गया, भारत बदल गया, भारत का ढांचा ही बदल गया, सारे का सारा तकदीरां बदल गईयां। उस बंदे का नाम लेना इन्हां नूं सप दे डंग वर्गा लगता है। और छोटी तो छोटी जात का बंदा सड़ी तो सड़ी वड्डी गाल कढ़दा है। ये मैं जानता है, ये मैं रोज सुनता है, ये मैं रोज देखता है।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਖਾਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 35 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ 35-37 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਭੱਠ ਝੋਕ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੈਣੇ ਖੜਕਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜੇ,
ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੁੱਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪੈਰੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨਸਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਜਦ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ, ਇਹ ਟੀਵੀ, ਇਹ ਫਰਿੱਜ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਪੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਈ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਔਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। 30 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰਕ, ਕਿੰਗ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਬਰਾਕ ओबामा ਬਣਿਆ ਕਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਔਰ 8 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਕ ओबामा ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੂੰਜੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਨੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ, ਮੁੜਕਾ ਵਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆ? ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁਰਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲੈਲਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਲਨ ਤਰਖਾਣਾ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਰੂਸ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1917 ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ 1917 ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1919 ਦੇ ਐਕਟ ਚ, ਤੇ ਰੂਸ 1917 ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਨ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਕ ओबामा ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਤੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਲੈਲਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਲਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਲਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮੋਚੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੋਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ 1917 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਓ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 40 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਮਾਓ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਹੂ ਛਤਰਪਤੀ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਛੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਛੇਰ ਹੈ, ਤੇ ਛੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਜਿਉਂ ਹੀ 47 ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ, ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ SC ST ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ ਇਹਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 47 ਚ 100 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। 48 ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, 47 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 100 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਕੱਟ ਮਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਗਣਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਪਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਕ ਡਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਮੀ। ਔਰ ਉਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ SC ST OBC ਜਾਂ ਧਰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਂਤਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਸਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੱਛ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਛੱਪਰੀ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਘਰ ਘਾਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ 80 ਤੱਕ 1980 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 25 ਧਾਰਾ ਦੀ, ਕਿ 25 ਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ 35 ਸਾਲ ਦਾ, 35-40 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ 15 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਗਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ, ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਝੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ। 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, 25 ਧਾਰਾ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 25 ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚੀ, ਔਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਹ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਣ ਪੱਕੇ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਰੀ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਆ 25 ਧਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25 ਧਾਰਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 25 ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਟੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਹਰਲ ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਧਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਚੂੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਮਾਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਤਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਜਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਲੇਲਕਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਲੇਲਕਰ ਉਹ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 100% ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 340 ਧਾਰਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 340 ਧਾਰਾ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾ OBC ਜਿਹਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ OBC ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 340 ਧਾਰਾ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3743 ਜਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 52% ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਪਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਆਹ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਗਰ ਹਿੰਦੂ ਸੱਤਾ ਚ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਗਰ ਬਹੁਜਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਬੋਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਫਜ਼ੂਲ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬੇਲੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਛਪ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾਈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਗਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, 5-10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵੀ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਨਨ ਜਾਂ ਸਟਾਲਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਨੀ 100 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ RSS ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ,
100 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ, ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੋਟ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, RSS ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਪੜਿਆ ਚਮਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਲੋਸਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਣ ਦੇਗਾ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋਂ ਕਾਕਾ ਕਲੇਲਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਗੁਜੂੜਾ ਚਮਾਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਧ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਬਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, RSS ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਤਾ, ਜਾਓ ਮौज ਕਰੋ, ਬੱਲੇ ਬੜੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ, ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਚੜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ 25 ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਏ ਹੋ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਮੱਕਾ ਹੋ, ਬਹੁਜਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤਾ ਹੋ। ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਬੁੱਧੀ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਅੰਤਰ ਭਾਰਤਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੈਨਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਓ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ, KR ਨਰੈਣਨ ਵਰਗੇ, ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਭ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਧਨ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਜੀਤ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਸਭਿਅਤਾ ਸਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
इस देश दे दबे कुचले लताड़े पछाड़े ते बुरी तरह क्रश किए हुए लोग आ जिहड़े वो अपने पुरखियां दे एक नंबर के दुश्मनां वांग रहिंदे आ और दुश्मन की पूजा करते हैं। दुश्मन के गुग्गे गाउंदे आ और उहदियां टल्लियां वजाउंदे आ, उहदे मूहरे मत्थे रगड़दे आ, गोडे रगड़दे आ ते अपने पुरखियां नूं फुੱਟੀ अख नहीं देख के राजी। ये आ साडी हालत मित्रो। इन्हां शब्दां नाल ही मैं अगली कड़ी है जिहड़ी इहनूं समाप्त करदा है। शाम नूं शायद जां सवेरे फिर असीं शुरू करांगे, फिर कहानी अगे तुरेगी। तो मैं इन्हां शब्दां नाल सब दा धन्नवाद करदा होया रजा लेना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।